हरिः ओम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतमहापुराणं दशमस्कन्धः 82तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अथैकदा द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयोः सूर्योपरागस्सु महानासीत् कल्पक्षये यथा तं ज्ञात्वा मनुजा राजन् पुरस्तादेव सर्वतः समन्तपञ्चकं क्षेत्रं ययुश्रेयो विधित्सया निक्षत्रियां महीं कुर्वन् रामः शस्त्रभृतां वरः नृपाणां हृदिरोघेण यत्र चक्रे महाह्रदान् ईजे च भगवान् रामो यत्रास्पृष्टोऽपि कर्मणा लोकस्य ग्राहयन्नीशो यथान्योघापनुत्तये महत्यां तीर्थयात्रायां तत्रागन् भारतीः प्रजा कृष्णयश्च तथा क्रूर वसुदेवाहुकादयः ययुर्भारततक्षेत्रं स्वमघं क्षपैष्णवः गतप्रद्युम्नसाम्बाद्या सुचन्द्रशुकसारणैः आस्ते अनिरुद्धो रक्षायां कृतवर्मा च यूतवः ते रथैर्देवदिष्ण्याभैः हयैश्च तरलप्लवैः गजैर्नदद्भिरभ्राभैः प्रभिर्विद्याधरद्युभिः विरोचन्तमहातेजा पथिकाञ्चनमालिनः दिव्यस्रग्वस्त्रसन्नाः कलत्रैः केचरा इव तत्र स्नात्वा महाभागा उपोष्य सुसमाहिताः ब्राह्मणेभ्यो ददुर्देनोर्वासस्रगृक्ममालिनीः रामः कृतेषु विधिवत् पुनराप्लुत्य वृष्णयः तदुस्वन्नं दुजाग्र्येभ्यः कृष्णेनो भक्तिरस्तुति स्वयं च तदनुज्ञाता कृष्णेः कृष्णदेवता भुक्त्वोपविविशुकामं स्निग्धच्छायाङ्घ्रिपाङ्घ्रिषु तत्रागतांस्ते दरुषुः सुहृत्सम्बन्धिनो नृपान् मत्स्योषीनरकौसल्यविदर्भः कुरुसृञ्जयान् काम्बोजकैकयान् मद्रान् कुन्तीनानर्तकेरलान् अन्याश्चैवात्मपक्षीयान् पराश्च शतशो नृप नन्दादीन् सुहृदो गोपान् गोपीश्चोत्कण्ठिताश्चिरम् अन्योन्यसन्दर्शनहर्षरंहसा प्रोत्फुल्लहृद्वक्त्र सरोरुहश्रियः आश्लिष्य गाढं नयनैः स्रवज्जला हृष्यत्वजो रुद्धगिरो ययुर्मुदं स्त्रियश्च संवीक्ष्य मिथोति सौहृदस्मितापलापाङ्ग ऋषोभिरेभिरे स्तनैस्तनान् कुङ्कुमपङ्करूषितान् निहत्यदोर्भिः प्रणयाश्रुलोचनाः ततो अभिवाद्यते वृद्धान् यविष्टैरभिवादिताः स्वागतं कुशलं पृष्ट्वा चक्रुकृष्णकथामिद वृथा भ्रातॄन् स्वश्रुर्वीक्ष्य तत्पुत्रान् पितरावपि भ्रातृपत्नीर्मुकुन्दं च जहौ सङ्कतया शुचः कुन्तिवाच आर्यभ्रातरहं मन्ये आत्मानम् अकृताशिषं यद्वा आपत्सु मद्वार्तां नानुस्मरत सत्तमा दुहृदो ज्ञातयः पुत्रा भ्रातरः पितरावपि नानुस्मरन्ति स्वजनं यस्य दैवमदक्षिणं वसुदेव उवाच अम्बमास्मानसूयेथा देवक्रीडनकान्नरान् ईशः स हि वशे लोकः कुरुते कार्ग्यते अथवा कंसप्रतापिता सर्वे वयं व्याता दिशं दिशम् एतर्ह्येव पुनस्थानं दैवेनासादिता स्वसः। श्रीशुक उवाच वसुदेवोऽग्रसेनाद्यैः यदुभिस्तेऽर्चिता नृपाः आसन्नच्युतसन्दर्शः परमानन्दनिर्वृताः भीष्मो द्रोणोऽम्बिकापुत्रो गान्धारी ससुता तथा सदाराः पाण्डवाः कुन्ती सञ्जयो विदरकृपः कुन्तिभोजो विराटश्च भीष्मको नग्नजिन्महान् पुरुजिद्रुपदः शल्यो दृष्टकेतुः सकाशिराट् तमघोषो विशालाक्षो मैथिलो मद्रकेकयौ युधामन्युः सुशर्मा च ससुता बाह्लिकादय राजानो ये च राजेन्द्र युधिष्ठिरमनुव्रता श्रीनिकेतं वपुःशौरे सस्त्रीकं वीक्ष्य विस्मिता अथ ते रामकृष्णाभ्यां सम्यक् प्राप्तसमर्हणाः प्रशशंसुर्मुदा युक्ता वृष्णीन् कृष्णपरिग्रहान् अहो भोजपते यूयं जन्मभाजो नृणामिहं यत्पश्यता सकृत्कृष्णं दुर्दर्शमपि योगिनां यद्विश्रुतिश्रुतिनुते दमलं पुनाति पादावने जनपयश्च वचश्च शास्त्रं भूकालभर्जितभगापि यदङ्घ्रिपद्म स्पर्शोत्तयशक्तिरभिवर्षति नोऽखिलार्थान् तद्दर्शनस्पर्शनानुपतप्रजल्प शय्यासनाशनसयौन सपिण्डबन्धः येषां गृहे निरयवर्त्मनि वर्ततां व स्वर्गापवर्गविरमः स्वयमास विष्णुः। श्रीशुक उवाच
നന്ദസ്തത്ര യദൂൻ പ്രാപ്താൻ ജ്ഞാത്വാ കൃഷ്ണപുരോഗമാൻ തത്രാഗമദ്വൃതോ ഗോപൈഃ അനസ്താർത്തൈർദിദൃക്ഷയാ തം ദൃഷ്ട്വാ വൃഷ്ണയോ ഹൃഷ്ടാസ്തന്വപ്രാണമിവോത്ഥിതാ പരിഷസ്വജിരേ ഗാഢം ചിരദർശനകാതരാ വസുദേവഃ പരിഷ്വജ്യ സംപ്രീതഃ പ്രേമവിഹ്വലഃ സ്മരൻ കംസകൃതാൻ ക്ലേശാൻ പുത്രന്യാസം ച ഗോകുലേ കൃഷ്ണരാമോ പരിഷ്വജ്യ പിതരാവഭിവാദ്യ ച ന കിഞ്ചിനോചതുഃ പ്രേംണ സാശ്രുകണ്ഠോ കുരൂദ്വഃ താവാത്മാസനമാരോപ്യ ബാഹുഭ്യാം പരിരഭ്യ ച യശോദാ ച മഹാഭാഗാ ശ്രുതൗ വിജഹതുഃ ശുചഃ रोहिणी देवकी चाथ परिष्वज्य व्रजेश्वरीं स्मरन्त्यौ तत्कृतां मैत्रीं बाष्पकण्ठौ समूचतुः का विस्मरेत वां मैत्रीम् अनिवृत्तां व्रजेश्वरी अवाप्याप्यैन्द्रमैश्वर्यं यस्यानेह प्रतिक्रिया एतावदृष्टपितरो युवयोस्मपित्रोः सम्प्रीणनाभ्युदयपोषणपालनानि प्राप्योषतुर्भवति पक्ष्मः यद्वदक्ष्णोः न्यस्तावकुत्र च भयौ न सतां परस्वः प्राप्योषतुर्भवति पक्ष्मः यद्वदक्ष्णोर्न्यस्तावकुत्र च भयौ न सतां परस्वः श्रीशुक उवाच गोप्यश्च कृष्णमुपलभ्य चिरादभीष्टं यत्प्रेक्षणे दृशिषु पक्ष्मकृतं शपन्ति दृग्भिर्कृतीकृतमलं परिरभ्य सर्वात् तद्भावमापुरपि नित्ययुजां दुरापं भगमास्तास्तथा भूता विविक्त उपसङ्गत अश्लिष्यानामयं पृष्ट्वा प्रहसन्निदमब्रवीत् अपि स्मरतनः सख्य स्वानामर्थचिकीर्षया गतांश्चिरायितान् शत्रुः पक्षक्षपणचेतस अप्यवध्यायतास्मान् स्विद् अकृतज्ञाविशङ्कया नूनं भूतानि भगवान् युनक्ति वियुनक्ति च वायुर्गता घनानीकं तृणं तूलं व्रजांसि च संयोज्याक्षिपते भूयस्तथा भूतानि भूतकृत् मयि भक्तिर्हि भूतानाम् अमृतत्वाय कल्पते तिष्ठा यदासीन्मत्स्नेहो भवतीनां मदापन अहं हि सर्वभूतानामादिरन्तोऽन्तरं बहिः भौतिकानां यथाखं वाह भूर्वायुर्ज्योतिरङ्गनाम् एवं ह्येतानि भूतानि भूतेष्वात्मात्मना तत उभयं मय्यतपरे पश्यताभातमक्षरे श्रीशुक उवाच अध्यात्मशिक्षया गोप्य एवं कृष्णेन शिक्षिता तदनुस्मरणध्वस्तजीवकोशास्तमध्यगन् आहुश्चते नलिननाभपदारविन्दं योगेश्वरैर्हृदि विचिन्त्यमगाधबोधैः संसारकूपिपतितोत्तरणावलम्बं केहञ्जुषामपि मनःश्रुतियात्सदानः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे वृष्णिकोपसङ्गमो नाम 82तमोऽध्यायः। रमारमण गोविन्द गोविन्द रमारमण गोविन्द गोविन्द रमारमण गोविन्द गोविन्द। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। पीताम्बरं करविराजितचक्रशङ्खकौमोदगी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमधिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि. ദശമസ്കന്ധം 82-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് മഹത്തായ സൂര്യഗ്രഹണത്തെപ്പറ്റിയാണ്. രാമകൃഷ്ണന്മാർ ദ്വാരകയിൽ വസിക്കുന്ന കാലത്തുണ്ടായ സൂര്യഗ്രഹണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നും ജനങ്ങൾ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ഗ്രഹണദോഷം പരിഹരിച്ച് ശ്രേയസ്സുണ്ടാവാൻ പരിശ്രമിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് സകലരും അവിടെ എത്തിയത്. ദുഷ്ടക്ഷത്രിയന്മാരെ വധിച്ച് അവരുടെ രക്തം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് സ്യമന്തപഞ്ചകം എന്ന തീർത്ഥസ്ഥാനം. ക്ഷത്രിയവധം മൂലമുണ്ടായ പാപം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി പരശുരാമൻ അവിടെ യാഗം ചെയ്യുകയും പിതൃക്രിയകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ തീർത്ഥത്തിൽ ഗ്രഹണകാലത്ത് സ്നാനാദികളും പുണ്യകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാനായി ജനങ്ങൾ അവിടെ എത്തി.
അക്രൂരർ, വസുദേവർ, വൃഷ്ണികൾ, ഗദൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, സാമ്പൻ, അനിരുദ്ധൻ, കൃതവർമാവ് ഇവരെല്ലാം അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു. വൃഷ്ണികളുടെ രഥങ്ങൾ ദേവവിമാനങ്ങൾ പോലെയുള്ളവയും കുതിരകൾ നല്ല ഊർജ്ജസ്വലരുമായിരുന്നു. കറുത്തുമിനുത്ത ആനകളും വിശേഷകാന്തിയാർന്ന കാലാൾപ്പടയും ഇവരുടെ മേന്മ വിളിച്ചോതാൻ തക്കതായിരുന്നു. വിശേഷ വസ്ത്രാഭരണങ്ങളും പൂമാലകളും ധരിച്ച് ഭാര്യമാരോടൊപ്പം പോകുന്ന യാദവർ ദേവസമാനം പ്രകാശിച്ചു. ഭാഗ്യശാലികളായ ആ യാദവർ സ്യമന്തപഞ്ചക തീർത്ഥത്തിൽ കുളിച്ച് ഭക്തിപൂർവം ഉപവാസമനുഷ്ഠിച്ചു. ഗ്രഹണസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ടാവാം ഉപവാസമനുഷ്ഠിച്ചത്. ബ്രാഹ്മണർക്കായി വസ്ത്രാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ പശുക്കളെയും ദാനം ചെയ്തു. വൃഷ്ണികൾ വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസവും ആ ഹ്രദങ്ങളിൽ വിധിപ്രകാരം സ്നാനം ചെയ്ത് കൃഷ്ണേ നോ ഭക്തിരസ്ത്വിതി, കൃഷ്ണനിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പരമഭക്തിയുണ്ടാവണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. കൃഷ്ണനാകുന്ന ദേവതയോടുകൂടിയ വൃഷ്ണികൾ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയ ശേഷം അവരുടെ അനുവാദത്തോടെ ആഹാരം കഴിച്ച് മരങ്ങളുടെ തണലിൽ വിശ്രമിച്ചു. ആ തീർത്ഥങ്ങളിലെത്തിയ സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളുമായ ധാരാളം ആളുകളുമായി സമാഗമമുണ്ടായി. മത്സ്യൻ, കുശീനരൻ, കൗസല്യൻ, വിദർഭൻ, കുരുക്കൾ, സൃഞ്ജയന്മാർ, കാംബോജന്മാർ, കേകയന്മാർ, കുന്തികൾ, ആനർത്തന്മാർ, കേരളന്മാർ തുടങ്ങി അനേകം ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. നന്ദാദി ഗോപന്മാർ, ഗോപികമാർ ഇവരെയെല്ലാം കണ്ട് വൃഷ്ണികൾ വളരെ സന്തോഷിച്ചു. ഇവരെ കാണാൻ അത്യധികം ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അവർക്ക് ഇതെല്ലാം സാധിച്ചു. അവിടെ മഹത്തായ ഒരു സത്സംഗമാണ് ഉണ്ടായത്. അന്യോന്യ സന്ദർശന ഹർഷരംഭസ പ്രോത്ഫുല്ല ഹൃദ്വക്ത്ര സരോരുഹശ്രിയ ആശ്ലേഷ്യ ഗാഠം നയനേ സ്രവജ്ജല ഹൃഷ്യത്വജോ രുദ്ധഗിരോയയുർമുദം. പരസ്പരം കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ സന്തോഷാധിക്യത്താൽ അവരുടെ ഹൃദയകമലം വികസിച്ചു. ഉള്ളിലുണ്ടായ ആ പരമാനന്ദം മൂലം മുഖകമലങ്ങൾ മനോഹരമായി പ്രകാശിച്ചു. കണ്ണുകളിൽ ആനന്ദാശ്രുക്കൾ ഒഴുകി രോമാഞ്ചമുണ്ടായി. തൊണ്ടയിടറിയ അവർക്ക് പരസ്പരം സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഗാഠാശ്ലേഷവും അവരുടെ ആനന്ദാശ്രുക്കളും ഗദ്ഗദവും രോമാഞ്ചവും മുഖപ്രസാദവും എല്ലാം വാക്കുകൾക്കുപരി ഭാഷയ്ക്കുപരി മഹത്തരമായി ഭവിച്ചു. സ്ത്രീകളും അന്യോന്യം കണ്ടപ്പോൾ അതിസ്നേഹം മൂലം ആനന്ദജലം കണ്ണുകളിൽ നിന്നൊഴുകുന്നവരായി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഗാഠാലിംഗനം ചെയ്തു. പിന്നീട് ചെറുപ്പക്കാർ വൃദ്ധന്മാരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് വന്ദിച്ചു. വഴിയാത്രയ്ക്കിടയിലെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചും കുശലപ്രശ്നങ്ങൾ ചെയ്തും ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ലീലകൾ പരസ്പരം പറഞ്ഞും രസിച്ചു അവർ. കുന്തി തൻ്റെ ജന്മഗൃഹത്തിലെ സ്വജനങ്ങളെയെല്ലാം കണ്ടു. സഹോദരീ സഹോദരന്മാർ, അവരുടെ പുത്രന്മാർ, മാതാപിതാക്കൾ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇവരെയെല്ലാം കണ്ട് സന്തുഷ്ടയായി. എല്ലാവരോടും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പല പല വർത്തമാനങ്ങളും പറഞ്ഞ് തൻ്റെ ദുഃഖങ്ങൾ മറന്നു. കുന്തിമാതാവ് സ്വസഹോദരൻ വസുദേവരോട് സംസാരിച്ച വിവരം 4 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ വിവരിക്കുന്നു. അല്ലയോ സഹോദര, ഒരു സുഹൃതവും ചെയ്യാത്തവളാണ് ഞാൻ. എല്ലാ യോഗ്യതകളും ഭാഗ്യവും എല്ലാമുള്ള ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ നിങ്ങളാരും എൻ്റെ ആപത്തുകാലങ്ങളിൽ എന്നെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചതേയില്ലല്ലോ. ഇതിനു കാരണം എൻ്റെ പുണ്യരാഹിത്യം തന്നെ. ദൈവം ഒരാളുടെ നേരെ പ്രതികൂലമായാൽ പിന്നെ അവൻ്റെ ബന്ധുക്കളോ സുഹൃത്തുക്കളോ ആരും തന്നെ അവനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കില്ല.
ദൈവം എന്നോട് പ്രതികൂലമായി. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അപരാധമൊന്നും തന്നെയില്ല. ഈ അഭിപ്രായം കേട്ട് വസുദേവർ സ്വസഹോദരിയെ സാന്ത്വനിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: സഹോദരി, ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലെ കളിക്കോപ്പുകളല്ലേ സകലരും. ലോകം ഈശ്വരൻ്റെ അധീനത്തിലല്ലേ. ഈശ്വരൻ മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് തൻ്റെ ഇച്ഛാനുസരണം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. കംസൻ്റെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ മൂലം ഞങ്ങളും അങ്ങേറ്റം ദുഃഖിച്ച് ദിക്കുതോറും ചുറ്റിത്തിരിയുകയായിരുന്നല്ലോ. ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ലേ ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്താൽ സ്വസ്ഥതയോടെ വസിക്കാൻ സാധിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കരുത്. നമുക്കെല്ലാം ഈശ്വരനിശ്ചയമായ കർമ്മങ്ങൾ അനുഭവിച്ചല്ലേ പറ്റൂ. വസുദേവൻ, ഉഗ്രസേനൻ മുതലായവരാൽ സൽക്കരിക്കപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാർ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ സന്ദർശനം മൂലം പരമാനന്ദം അനുഭവിച്ചു. ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, ധൃതരാഷ്ട്രർ, ഗാന്ധാരി, അവരുടെ പുത്രന്മാർ, പാണ്ഡവർ, സൃഞ്ജയർ, വിദുരർ, കൃപർ, കുന്തിഭോജൻ, വിരാടൻ, കാശിരാജാവ്, ദമഘോഷൻ, മൈഥിലൻ, മദ്രാധിപതി, കേകയാധിപതി, യുധാമന്യു, സുശർമാവ്, ബാഹ്ലീകാദികൾ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ഭാര്യമാരോടുകൂടി വന്നിരിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ മനോഹര ശരീരത്തെ കണ്ട് വിസ്മിതരായി. രാമകൃഷ്ണന്മാർ വന്നവരെയെല്ലാം യഥായോഗ്യം സൽക്കരിച്ചു. കൃഷ്ണനെ ആശ്രയമായി ലഭിച്ച വൃഷ്ണികളുടെ ഭാഗ്യത്തെപ്പറ്റി വന്നവരെല്ലാം പാടിപ്പുകഴ്ത്തി. ഹേ ഭോജരാജാവേ, മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചവരിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ ഭാഗ്യവാന്മാർ. യോഗികൾക്കുകൂടി കാണാൻ പ്രയാസമായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കാണുന്നു. ഈ കൃഷ്ണൻ ഒരു സാധാരണക്കാരനല്ല. വേദങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നത് ഈ ഭഗവാന്റെ കീർത്തിയല്ലേ. ഭഗവാന്റെ പാദകമലം കഴുകിയ ഭാഗീരഥി ലോകങ്ങളുടെ പാപം മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്ക് സന്മാർഗ ദുർമാർഗങ്ങൾ ലോകത്തിന് വേർതിരിച്ച് കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു. പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിച്ച് പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. ഈ പാദസ്പർശം മൂലം ഭൂമിയുടെ കാലദോഷഫലം നശിച്ച് ഊർജ്ജസ്വലയായി നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തദ്ദർശനസ്പർശനാനുബധ പ്രജൽപശയ്യാസനാശനസയൗനസപിണ്ഡബന്ധ യേഷാം ഗൃഹേ നിരയവത്മനി വർത്തതാം വ സ്വർഗാപവർഗവിരമ സ്വയമാസ വിഷ്ണു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ദർശനം, സ്പർശനം, ഒരുമിച്ചുള്ള സഞ്ചാരം, സംഭാഷണം, കിടപ്പ്, ഇരിപ്പ്, ഭക്ഷണം, വിവാഹസംബന്ധം ഇവയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സിദ്ധിച്ചു. മാത്രമല്ല സ്വർഗസുഖത്തിൻ്റെയും മോക്ഷത്തിൻ്റെയും സ്ഥാനമായ സാക്ഷാൽ മഹാവിഷ്ണു പ്രവൃത്തിമാർഗനിരതരായ നിങ്ങളുടെ ഗൃഹങ്ങളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യത്തെപ്പറ്റി എന്തു പറയാൻ? ഇതിലപ്പുറം എന്താണിനി ലഭിക്കേണ്ടത്? ശ്രീ ശുകമഹർഷി പറയാണ്: ശ്രീകൃഷ്ണനും യദുക്കളും അവിടെ എത്തിയെന്നറിഞ്ഞ നന്ദഗോപർ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കാണാൻ വണ്ടികളിൽ നിറച്ച് സാധനങ്ങളുമായി ഗോപന്മാരോടൊത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു. അതിസന്തുഷ്ടരായ വൃഷ്ണികൾ ഉത്സാഹപൂർവം ഓടിവന്ന് സന്തോഷപൂർവം ആലിംഗനാദികൾ ചെയ്തു. കുറേ കാലമായല്ലോ അവർ പരസ്പരം കണ്ടിട്ട്. വസുദേവർ നന്ദഗോപരെ ആലിംഗനം ചെയ്തു. കംസൻ ചെയ്ത ദുഷ്കൃതങ്ങളും അനുഭവിച്ച ദുഃഖങ്ങളും പുത്രനെ ഗോകുലത്തിൽ കിടത്തിയതുമെല്ലാം സ്മരിച്ചു. നന്ദഗോപരോട് അതിയായ പാരവശ്യം തോന്നി വസുദേവർക്ക്. രാമകൃഷ്ണന്മാർ നന്ദഗോപരെയും യശോദയെയും ആലിംഗനം ചെയ്ത് നമസ്കരിച്ചു. കണ്ണിൽ ആനന്ദാശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ് ഗദ്ഗദകണ്ഠരായി തീർന്നു. ആ മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളെ മടിയിലിരുത്തി മതിയാവോളം ലാളിച്ചു. രോഹിണിയും ദേവകിയും യശോദയെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് യശോദയുടെ സ്നേഹ സൗഹാർദ്ദങ്ങൾ അനുസ്മരിച്ചു. ഗദ്ഗദകണ്ഠരായി സംസാരിച്ചു. ഹേ ബ്രജേശ്വരി, യശോദേ,
നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഹിതപ്രവൃത്തികൾ ആർക്കാണ് മറക്കാൻ പറ്റുക? നാം കുറേ അകലെയായിരുന്നു, കുറേ കാലം തമ്മിൽ കാണാതെയും ഇരുന്നു. പക്ഷേ അതുകൊണ്ടൊന്നും നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിനും മൈത്രിക്കും ഒരു കുറവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, ഇനി സംഭവിക്കുകയുമില്ല. അത്ര മഹത്തായ പ്രവൃത്തികളല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്തത്. ഞങ്ങളുടെ രണ്ടു മക്കളെ കൺമിഴികളെ കൺപോളകളെന്ന പോലെ നിങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു, വേണ്ട വിധം പോഷിപ്പിച്ചു. നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണയിൽ അവർ ഭയരഹിതരായി വളർന്നു. നിങ്ങളുടെ ഉപകാരത്തിന് ഒരു വിധത്തിലുള്ള പ്രത്യുപകാരവും ചെയ്യാനാവില്ല തന്നെ. ഗോപികമാർ വളരെക്കാലം കൂടി ശ്രീകൃഷ്ണനെ കണ്ടപ്പോൾ കൺപോളകൾ നിർമ്മിച്ച ബ്രഹ്മാവിനെ തന്നെ ശപിച്ചു. ആ മനോഹര രൂപത്തെ നേത്രദ്വാരങ്ങളിലൂടെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് ദൃഢമായി ആശ്ലേഷിച്ചു. യോഗീശ്വരന്മാർക്കു കൂടി പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാത്ത തന്മയത, കൃഷ്ണഭാവം, പരാനന്ദാനുഭൂതി എല്ലാ ഗോപികളും അനുഭവിച്ചു. ആനന്ദപരവശരായ ആ ഗോപികളുടെ സമീപം എത്തി ഭഗവാൻ അവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. മന്ദഹാസപൂർവം അവരോട് പറഞ്ഞു, ഹേ സഖികളെ, ശത്രു സംഹാരത്തിനായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിട്ടുപോയത്. ഇത്രയധിക കാലം നിങ്ങളെ കാണാനും സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെ പിരിഞ്ഞുപോയ ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ സ്മരിക്കാറുണ്ടോ? നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതേ, തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നതും പിരിക്കുന്നതുമെല്ലാം ഈശ്വരനാണ്. അങ്ങുമിങ്ങും ചിതറിക്കിടക്കുന്ന മേഘങ്ങൾ, പുല്ല്, പഞ്ഞി, പൊടി ഇവയെ കാറ്റടിച്ച് തമ്മിൽ ചേർക്കുകയും ഉടനെ പിരിക്കുകയും ചെയ്യും പോലെ ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഭഗവാൻ പ്രാണികളെ തമ്മിൽ ചേർക്കുകയും വേർപെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്നിൽ പ്രേമമുണ്ടാകുന്നവർക്ക് ജനന മരണ പ്രവാഹരൂപമായ സംസാരത്തെ കടക്കാൻ പ്രയാസമില്ല. നിങ്ങൾക്കെന്നിൽ പരമാനുരാഗമുണ്ടായി എന്നത് ഭാഗ്യം തന്നെ. ഹേ അങ്കനകളെ, സകല പ്രാണികളുടെയും ആദിമധ്യാന്തങ്ങളും ഉള്ളും പുറവും ഞാൻ തന്നെ. പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട സകലതിൻ്റെയും ഓരോ അണുവിലും ഞാനായിരിക്കുന്നതിനാൽ എൻ്റെ സ്വരൂപം വ്യാപകമാണ്. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ദേഹാദിരൂപേണ പരിണമിക്കാനും കാരണം ഞാൻ തന്നെ. എങ്ങും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനായ എന്നെക്കൂടാതെ അന്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ധരിക്കുവിൻ. സർവകാരണമായിരിക്കുന്ന എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഗോപികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആത്മോപദേശം നൽകി തൻ്റെ സൂക്ഷ്മരൂപം ബോധിപ്പിച്ചു. സർവാധിഷ്ഠാനമായ പരമാത്മാവിനെ മറയ്ക്കുന്ന അജ്ഞാനം നശിച്ച അവർ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ ധ്യാനിച്ച് ആ സ്വരൂപത്തെ നന്നായി ധരിച്ചു. ആഹുശ്ചതേ നളിനനാഭപദാരവിന്ദം യോഗേശ്വരേർഹൃദി വിചിന്യമഗാധബോധൈ സംസാരകൂപപതിതോത്തരണാവലംബം ഗേഹഞ്ജുഷാമപി മനസ്യുതിയാത് സദാന. ഭഗവത് ഉപദേശം ശ്രവിച്ച് സ്വരൂപബോധം ലഭിച്ച ഗോപികമാർ ഗൃഹത്തിലെത്തി ഗൃഹകാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകുമ്പോൾ വിഷയചിന്ത വന്ന് ഈ ബോധം നശിക്കാതിരിക്കാനും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വേണമല്ലോ. അതിനായി അവർ ഭഗവാനെ തന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഹേ നളിനനാഭ, യോഗേശ്വരന്മാർ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും ധ്യാനിക്കുന്നതും സംസാരകൂപത്തിൽ പതിച്ചവർക്ക് പിടിച്ചുകയറാനുള്ള അവലംബവുമായ നിന്തിരുവടിയുടെ പാദകമലം ഭർത്തൃപുത്ര ഗേഹാദി സംസാരബന്ധത്തോടു കൂടിയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും തെളിഞ്ഞു കാണുമാറാകണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഭഗവൻ മുഖാരവിന്ദത്തിൽ നിന്നൊഴുകിയ ആത്മോപദേശാമൃതം പാനം ചെയ്ത ഗോപികളുടെ ഭാഗ്യം തന്നെ പരമഭാഗ്യം. അവർ തന്നെ ധന്യകൾ, ഭാഗ്യവതികൾ. നമുക്കും ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇതല്ലാതെ എന്തുണ്ട്? ഗോപികമാരുടേതുപോലെ ഭക്തിയുണ്ടായി ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങൾ സദാ ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണേ, അതിനനുഗ്രഹിക്കണേ.
ആ പാദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ഈ സംസാരകൂപത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ അനുഗ്രഹിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വാക്കുകൾ ഗുരുപരമ്പരയുടെയും ഭഗവാന്റെയും ചരണകമലങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.